స్టేడియంలో యువజన సర్వీస్ శాఖ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వరంగల్ పశ్చిమ శాసనసభ్యులు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి, హన్మకొండ అదనపు కలెక్టర్ రాధికా గుప్తా శుక్లా హాజరయ్యారు. వరంగల్ పశ్చిమ శాసనసభ్యులు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నాయని రాజేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ హన్మకొండలో జాబ్ మేళా నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. ఈ జాబ్ మేళా పాల్గొంటున్న 65 పైగా కంపెనీలు సుమారు 500 వరకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. వివిధ కంపెనీలు ఉద్యోగాల అవకాశాల కోసం సదురు ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా స్థానికంగా ఇక్కడే విద్యా అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. యువతలో నైపుణ్యాన్ని వెతికి తీసేందుకే యువతకు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు స్థానికంగా పెద్ద సంఖ్యలో ఉపాధి కల్పించడం జరుగుతుందని చెప్పారు. యువతీ యువకులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన అన్నారు. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి కెమెరా బటన్ క్లిక్ చేస్తే దాని ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూఆర్ కోడ్స్ స్కాన్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఫ్రీ. స్కిప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆప్షన్ వస్తే స్కిప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కొట్టి అక్కడ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టంలో సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత క్యూఆర్ లో మీటింగ్ అని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న కెమెరా రిజిస్ట్రేషన్ అంతే అంటే అయిపోయినట్టు. మొదటగా good round of applause. And I also request Congress please for 10 minutes. Jyoti అందరూ కూడా స్టాల్ సెటప్ చేశారు. ఆన్ ది స్పాట్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నారు. అన్ని ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెసెస్ కూడా నడుస్తున్నాయి. So I only encourage and advise all youngsters, all youth, we are all here. So different qualifications kuda unnaru. Very different types of profiles kuda unnai. So please use this opportunity. Department of Youth Affairs and Sports almost 24 job melas in the last 2 years chesaru, and almost all of them are very big successes. Medak, Khammam, even Hyderabad lo chesina anni job melas lo 4,000 to 5,000 members prati danlo place ayyaru. So it's a very good opportunity for Hanakoda youth also. And from my side, from department side, there is since all arrangements have been made, please use this day-wise job mela and make sure that you get appropriate job offer as per your qualification. Make sure you see what all positions are available, what all type of companies are available. As far as I can see, many sectors companies like some pharmaceuticals, some consulting services, some different types of IT sector companies. So please be careful about the kind of selection you are making. What is your qualification? Whether the offered position is as per your qualification or not, and where is the job? Some jobs are being offered in Hanakoda, some jobs are being offered in Hyderabad. So as per your situation, you may choose and you may interview for the same. But we should also not forget that when we are often applying for first job or even one of our first few jobs, maximum members అయితే కొంచెం దూరంగా పోయి కొంచెం షిఫ్ట్ చేసి మన మందు కూడా కొంచెం కష్టం చేస్తేనే you will progress further in career. And inform that చాలా మంది members are not willing to move out of their hometown. Most of the members want to shift state jobs as close to hometown as possible. That is very well if possible. But if opportunity comes little far also, we should take that opportunity, because for career progression కొంచెం advancement కోసం we have to do some efforts, and definitely youth members and students have to be ready to do that. So again, I wish you all the best, and I hope by end of the day there will be very good report with the number of students being placed. Also, I congratulate Group Consultancy Services, the company that is organizing today in partnership with the department. I wish them also all the best, and I hope the arrangements are properly looked after, because there is some congregation అక్కడ ఉంటుంది, కొంచెం క్రౌడింగ్ కూడా ఉంటుంది.
So please monitor throughout the day. There are sufficient number of officers for our time. They will be here to support you. But please make sure that కొంచెం systematic through volunteers and management of queues చేస్తే you will be able to get much better results, and I think applicants will also be able to benefit out of this entire program. So thank you and wishing you all the best. Thanks. మన విద్యార్థులు డిగ్రీ ఆఫ్ లేబర్ అనే దాని మీద ఆలోచించాలి తప్ప మనం ఒకటి చేసుకుంటూ ఇంకో దానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ పోవాలి. మరి నిజంగా కూడా 3,500 5,000 ఉంటే 10,000 అప్లికేషన్స్ వస్తాయనుకున్నాం, కానీ 3,500 రావటం అంటే అది అసలు ఎందుకు అర్థం కాదు. కానీ ఏదైనా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇది సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రాపర్ అందరికీ ఎక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి సిస్టమేటిక్గా అందరూ కలిసి పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటూ పోవాలి. సాయంత్రం వరకు ఇంకా అప్లికేషన్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ సాయంత్రం వరకు ఇంకా అప్లికేషన్స్ వస్తే చాలా సంతోషం. వేరే కంపెనీస్ కూడా, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా ఇలాంటి జాబ్ మీద పెట్టడానికి ఎన్ఆర్ఐస్ కానివ్వండి, కొందరు హైదరాబాద్ వాటి ఎన్నిక లోపల కూడా మేము ఇస్తామని చెప్పి ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. వాటిని కూడా కలెక్టర్ గారితో చర్చించి మనం మళ్ళా కలెక్టర్ గారిని, డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారిని అందరూ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ ఏ తేడా లేకుండా ఫుల్ టైం వాళ్ళు పనిచేసినట్టు ఉన్నారు. అందరూ కూడా నిజంగా కూడా మంచి రోజులు వచ్చినాయని అనుకోవచ్చు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతి దాంట్లో యువతకు ఏ విధంగా ఉద్యోగాలలో ఇచ్చేయాలనే ఆలోచనతోటే పొద్దుగా వేస్తే రివ్యూలు పెట్టుకుంటూ కంపెనీస్తో చర్చించుకుంటూ వీటి మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తూ రెవెన్యూ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలనే ఆలోచన చాలా గట్టిగా పెట్టుకుని ఉండడం మాకు కూడా సంతోషం అనిపిస్తుంది. నేను మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ సర్వీస్. Already received the candidates. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ సర్వీసెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి ఈరోజు ఫిబ్రవరి 2వ తారీఖు 2024 హన్మకొండ ఇండోర్ స్టేడియం జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఒక మెగా జాబ్ మేళా 65కు పైగా కంపెనీలతో ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు అలాగే కలెక్టర్ గారు కూడా వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. 65కు పైగా కంపెనీలు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాయండి. 5,000కు పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీరిలో చదువుకోని వాళ్ళు 5వ తరగతి, 7వ తరగతి, 10వ తరగతి ఇలా అక్కడి నుంచి పీజీ వరకు ఏం చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా అందరికీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడ్డాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. చాలా కంపెనీలు ఇక్కడే స్పాట్లో ఆఫర్ లెటర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా కొన్ని ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఈరోజు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ 10,000 దగ్గర నుంచి 8 లక్షల ప్యాకేజ్ వరకు కూడా ఇచ్చే కంపెనీలు ఈరోజు మన వరంగల్కి వచ్చాయి.
దయచేసి క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకొని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వాలంటీర్స్ దయచేసి క్యాండిడేట్స్ కి స్పేస్ ఇచ్చేలాగా బ్లాక్ చేయకుండా క్యాండిడేట్స్ ని కంట్రోల్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ వాలంటీర్స్ నుంచొని ఉన్నారంటే ప్లీజ్ క్యాండిడేట్స్ ని సైడ్ జిల్లాలో దాదాపు 65 కంపెనీలతోటి మెగా జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేశాం యువజన సంక్షేమ శాఖ ద్వారా. ఇందులో ఒక 5,000 వేకెన్సీలతోటి మేము ముందుకు వచ్చినాము. ఇప్పటి వరకు ఒక 3,600 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నది. ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఆఫర్ లెటర్లు కూడా మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా మనం ఇవ్వడం జరిగినది. ఈ అవకాశం కూడా అందరూ సద్వినియోగపరుచుకుంటూ చిన్న ఉద్యోగం వచ్చినా దాన్ని వెళ్ళి జాయిన్ చేస్తూ ఇంకా పెద్ద లెవెల్లో వాళ్ళు ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను.